नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 15 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर पहुंचिले राष्ट्रपति। 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिन रे कटक भुवनेश्वर विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिछंती राष्ट्रपति। एम्स भुवनेश्वर रे समावर्तन कार्यक्रम रे जोग देइछंती। यापर जुलाई 15 अर्थात आज रेवेन्सा विश्वविद्यालय त्रयोदश वार्षिक समावर्तन उत्सव रे जोग देबे। यापर रेवेन्सा बालिका उच्च विद्यालय उन्नतीकरण कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिवे। राष्ट्रपति कटक तुलसीपुर विजु पट्टनायक छक स्थित सारला भवन रे आदिकवि सारला दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिवे। सारला साहित्य संसद पक्षरु आयोजित आदिकवि सारला दासଙ୍କ 600तम जयंती समारोह रे मुख्य अतिथि भाव रे जोग देबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एही सब कार्यक्रम परे पुणी नुआ दिल्ली प्रत्यावर्तन करिवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर श्रीमंदिर को दान रे मिली 12 केजी सुना 214 केजी रूपा। श्रीमंदिर को 3 वर्ष रे दान रे मिली 12 केजी सुना और 214 केजी रूपा। गत 3 आर्थिक वर्ष रे श्रीमंदिर को मिली 116 कोटी टंका अधिक दान। निकट एक तथ्य यह जना पड़ी। सूचना अनुसार 2021-22, 22-23 एवं 23-24 आर्थिक वर्ष रे हुंडी 40 कोटी 61 लक्ष 76,253 टंका, बैंक अकाउंट माध्यम 59 कोटी 79 लक्ष 99,095 टंका और अन्य सूत्रु 12 कोटी 60 लक्ष 89,541 टंका मिलितिला। 3 वर्ष रे मोट 116 कोटी 2 लक्ष 56,312 टंका मिलितिबा बेले बैंक अकाउंट माध्यम अधिक दान सूत्र रे मिलिछि। सेहीपरि गत 3 वर्ष भितर हुंडी और अन्य उत्सरु 12 केजी 284 ग्राम 424 मिलीग्राम सुना मिली। 2021-22 रे हुंडी अन्य उत्सरु 3 केजी 509 ग्राम 740 मिलीग्राम सुनारू 1 केजी 701 ग्राम 458 मिलीग्राम व्यवहार होईछि। परवर्ती खबर सृष्टि हेला अवपात अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन। सृष्टि हेला अवपात दक्षिण पूर्व गांगेय पश्चिमबंग उपत्यका बांग्लादेश उपकूल अंचल रे सक्रिय स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र आहरी घनीभूत होई अवपात रे परिणत होईछि। यह आगामी 24 घंटा जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे पश्चिमबंग आड़को गति करिबो। यार प्रभाव रे अति प्रबल वर्षा नहीं ओडिशा को रेड अलर्ट जारी करछि भारतीय पाणीपाग विभाग। वज्रपात सहित अति प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ को रेड अलर्ट जारी होईछि। घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। 200 मिलीमीटर अधिक वर्षा हेबो। 24 घंटा पे अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा को ऑरेंज अलर्ट सह अन्य 16 जिला को येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। बंदर गुड़ी को सतर्क सूचना जारी होईछि। समुद्र अशांत थिबारु 24 घंटा पई मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जीवा पई बारण करा जायछि। परवर्ती खबर आरंभ हबो नदी सफेई अभियान। पूर्व सरकार भूल पई निष्कासन होई पारुनी वर्षा जल। खूब शीघ्र नदी सफेई अभियान आरंभ करिवे सरकार। आसुतिबा बड़ वर्षार मुकाबिला पई समीक्षा बैठक करी सूचना दैछंती विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। राज्यर विभिन्न स्थान में जलबंदी समस्या बढ़ुची, तेबे यह किपरि स्थायी समाधान होई परिबो सेथिपई अंटा भिड़िछंती राज्य सरकार। विभिन्न नदीर गतिपथ को सफा करिबा पई योजना करा जाउछि। राज्य सरकार आगामी 50 वर्ष को आखि आगरे रखी योजना करुछंती बोली मंत्री कहछंती। परवर्ती खबर एफएम कॉलेज रो निलंबित अध्यक्ष दिलीप घोष गिरफ। एफएम कॉलेज रो निलंबित होइतिबा अध्यक्ष दिलीप घोष गिरफ होइछंती। दिलीप घोष को गिरफ कला सहदेव खुंटा थाना पुलिस। छात्री को हत्या उद्यम मामला रे होइतिले निलंबित। दिलीप घोष को निलंबन करथिला उच्च शिक्षा विभाग। दिलीप को गिरफ पई दाबी करथिले पीड़ितांक बापा। बालेश्वर एफएम कॉलेज रे अध्यापकंक द्वारा निर्यातित होई प्रिंसिपालंक द्वारस्थ होइतिले जने छात्री। हेले सेठारु बारंबार निराश हेबा परे से निज देहरे लगाई उद्यम करथिले। ए घटना सारा राज्य रे राजनीति को हलचल कर देइछि। घटना परे अभियुक्त अध्यापकों को गिरफ करा जायतिबा बेले अध्यापकों को निलंबन करा जायतिला। एबे अध्यक्ष मध्ये गिरफ होइछंती। सेबडे भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल रे छात्री जनक जीवन संघर्ष करुछंती। परवर्ती खबर आईन मंत्री को कड़ा निर्देश। राज्य रे होतिबा कंगारू कोर्ट को नहीं आईन मंत्री सोमवार बड़ बयान देइछंती। मंत्री कहछंती युवती युवकों को कंगारू कोर्ट को टाणिबा अत्यंत अनैतिक काम। यह एक प्रथा आईन हाथ को नेले दंडित हेबे। कंगारू कोर्ट रे निर्यातना को नहीं सरकार को स्पष्ट आईन अच्छी। गाँवर किछि प्रभावशाली लोक एभली काम करुथिबा मंत्री प्रकाश करिछंती। सूचना अनुसार रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक सिकरपाई पंचायत कंजामजोड़ी ग्राम रे संपर्कीय पियूसी और पुत्रांक प्रेम संपर्क को नहीं गाँवर लोके बैठक करथिले। परे प्रेमी जुगलों को चाष जमी हल कराई दंड करथिले। घटना एवं राज्य में आलोड़न सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर बालेश्वर छात्री आत्माहुति उद्यम घटना। नारी निर्यातना विश्व दरबार ओडिशा निंदित। फकीरमोहन स्वयं शासित महाविद्यालय छात्री
ନିଆଁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛି। ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଳକା ଲମ୍ବା କହିଛନ୍ତି 11 ଦିନ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କଲେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ଏଠୁ ଜାଣିଥିବେ। 40,000 ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଚଓଡି ସମୀର ସାହୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କ୍ଷମତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବଦଳିଲେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗୋଆ ଓ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲଦାଖରେ ନୂଆ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅସୀମ କୁମାର ଘୋଷ ହରିୟାଣାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁଷ୍ପପତି ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ ଗୋଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ କବିନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ବ୍ରିଗେଡିୟର ବିଡି ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ନୂଆ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା। ଚୀନ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଲା ଭାରତ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବେଜିଂରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାନ୍ ଝେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏସିସିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏସିସିଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ଜୟଶଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ। ବିଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଛି। କାନାଡାର ଟରଟଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 53ତମ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟରଣ୍ଟୋରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଜନା ବଜାଜ ଯିଏ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଏହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଜାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଫୁଟପାଥରେ ଭଙ୍ଗା ଅଣ୍ଡା ଛିଟିକି ପଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ସୁଇଚ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଏଆଇବି ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଡିଜିସିଏ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଡିଜିସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ ସୁଇଚ୍ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବିମାନର ଯାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇ 21 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଜୁନ 12ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଏଆଇବି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନର ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଉଭୟ ଇନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ହିଁ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା ତୁର୍କୀ। ବଳ ଦେଖାଇଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତୁର୍କୀକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସେନା ସହ ମିଶି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଗତ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ତର୍କସ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ନୌସେନା ଫ୍ରିଗେଟ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ତୁର୍କୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ପରେ ଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ଜିଅନ୍ତା ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ ୟୁନିଟିକୁ ଯାଇ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜର ନିଲମ୍ବିତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଚଓଡି ଯେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସରିଲା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସିବ 432 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ସରିଲା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆଉ ସପ୍ତାହେ। ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ସରିବାର 60 ଦିନରେ 432 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 2023-24ରୁ 2027-28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି 2388 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ
ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ, କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ, ସୁପରଭାଇଜର ଡାକ୍ତର ଓ ଆଗଧାଡିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ବିଡିଓ, ସିଡିଏମଓଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ। 3 ରୁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। ସଂସ୍ଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ଭାରତର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ 18 ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆକ୍ସିୟମ 4 ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମିଶନ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମହାକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମହାକାଶଚାରୀ ସାଥୀ ଆଜି ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କ ଫେରିବାକୁ ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଲେଜରେ ତୁରନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଓ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ ଡିସପ୍ଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ ହେବ। ନିର୍ଯାତନା ବାବଦରେ ସଚେତନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ୱାର୍କସପ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସ ବିଜୟ। ଲଢିଲେ ଜାଡେଜା, ଜିତିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋମବାର ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 193 ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତ 170 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟକୁ ଜିତିବାକୁ 23 ରନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବେକାର ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ ସିରିଜରେ 2-1 ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା ଆଣ୍ଡରସନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଉଭୟ ଦଳ 387 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 192 ରନ କରିଥିଲା। ଆଉ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା 193 ରନ। ହେଲେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସର୍ବାଧିକ 61 ରନ କରିବା ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜରେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଦୁଇ ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୁମରା ଓ ସିରାଜଙ୍କ ସହ ଭାରତକୁ ଜିତାଇବାର ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବୁମରା 54 ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ସିରାଜ 30 ବଲ୍। ହେଲେ ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ସିରାଜ ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଶୋଏବ ଅଶ୍ରୀଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତର ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଲର୍ଡସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଜିତି ସିରିଜରେ ଲିଡ୍ ନେବାକୁ ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିବେ ନୂଆ ବିଚାରପତି। ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଚାରପତି। ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଆହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ପାଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜଷ୍ଟିସ ପାଠକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।